So, hello and namaste everyone. I hope all of you are doing great. Welcome to the 13th webinar of Nepal Mental Health Research webinar series. So today I'll be moderating this webinar on behalf of our team. So don't get surprised of it. So धेरैजनाले मलाई चिन्नुहुन्न होला. So I would like to introduce myself first, which will be helpful for our communities as well. So I am Binita Acharya. I am currently working as a researcher at TPO Nepal, and I am a public health graduate, and अहिले चाहिँ म मास्टर्स गर्दैछु at पोखरा University. So talking about the webinar, हाम्रो 13th webinar को topic हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ, which is critical appraisal of research publications and its importance in mental health. हाम्रो speaker Dr. Saraswati Dhungana हुनुहुन्छ. And as a co-moderator, हामीसँग हुनुहुन्छ कल्पना भट्टराईजी, who is also working as a researcher at TPO Nepal. So we will introduce our speaker later. So before that, there are some important reminders related to our presentations and our webinar. So एकैछिन मेरो slides share भयो. Okay. So these are some reminders. So at first, I would like to inform you that this webinar is being recorded. हाम्रो यो webinar record गर्नुको main reason भनेको चाहिँ हामीले यो webinar recordings अनि presentations materials चाहिँ हजुरहरूले after webinars हामीले provide गर्छौं, so that you can see it later, learn from it, or यो चाहिँ हजुरहरूको माइन्डमा फ्रेश हुनेछ, so that you can get back to us if you have any queries or have additional information that will support us in future. So I hope and I believe that we have permission for that recording as well. So for the materials and presentations, it would be better for all of us that we could register the webinar, so that it will be easier for us to share our presentations and folder with you. अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्स रिमाइन्डर भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो feedback form provide गर्छौं हजुरहरूलाई अहिले in between the webinar and at last of the webinar as well. हाम्रो यो feedback form provide गर्नुको motive भनेको चाहिँ हाम्रो webinar कसरी improve हुन सक्छ by your suggestions, positive as well as negative, so that please go through it and we would love to hear from you. हामीले चाहिँ यो feedback form र materials चाहिँ हजुरलाई after webinars email पनि गर्नेछौं. And talking about the webinar, धेरैजना पहिले नै हाम्रो वेबिनारमा आइसक्नु भएको छ. सो हाम्रो वेबिनार चाहिँ 3rd week of every month हुँदै आइरहेको छ भने हामी त्यसको लागि चाहिँ इन्भिटेसन इमेलहरु सेन्ड आउट गर्छौं मेन्सनिङ द डेट्स एन्ड स्पिकर्स डिटेल्स. एन्ड अल्सो हामीले चाहिँ वेबिनार डिटेल्सहरु, रेजिस्ट्रेसन फर्महरु हाम्रो सोशल मिडिया पेजेसहरुमा पनि पोस्ट गर्छौं. सो यु क्यान सी दैट in our Facebook pages. And हाम्रो webinar को structure भनेको चाहिँ हाम्रो webinar 1 hour को हुन्छ 6 to 7 PM, जसमा चाहिँ हाम्रो introduction, speaker introduction र overview गरेर we took 6 to 7 minutes. Then we have presentations of our speaker for 20 minutes. Presentation को time मा चाहिँ we do not interrupt our speaker. So after that, we have 15 to 20 minutes of question and answer sessions related to the presentations. So for that, if you have any queries and questions related to the presentation, you can write it in the message box or inbox throughout the webinar and ask out the speaker in the Q&A sessions, or you can write it down and raise your hand in the Zoom app and you can ask and reach out to the speaker at the discussion sessions. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 15 to 20 minutes पहिलाको schedule अनुसार चाहिँ हाम्रो breakout sessionsहरु हुन्थ्यो, तर because of some technical issues we will be not having any breakout sessions today. So instead that we will be having discussion sessions for sure by the questions given by Dr. Saraswati. So we will discuss in the discussion sessions, which will be after the question and answer sessions. So त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले प्लिज कोअपरेट गरिदिनु होला एन्ड प्रेजेन्टेसनको टाइममा चाहिँ म्युट बसिदिनु होला. So for the introduction of speaker, I would like to request Kalpana ji. Kalpana ji, you can carry on. Thank you, Benita ji, for such a detailed and nice overview of the webinar. So now, without any delay, I'm going to introduce our 13th webinar presenter, which is the presenter for today, Dr. Saraswati Dhungana.
So Dr. Saraswati Dhungana is a psychiatric with almost a decade of experience working in mental health and psychiatry. She is affiliated with the Institute of Medicine, Kathmandu, Nepal, where she has been working as an assistant professor at the psychiatric department. An avid learner, she believes in learning every day and at any place. She's involved in teaching undergrad, postgrad students, seeing psychiatric patients in her outpatient, doing round in inpatient ward, and also supervising many of her students for their thesis work. She's also pursuing PhD at the University of Oslo. She's passionate about mental health in general and adult, adolescent, and women mental health in particular. Her special interests are quality of life, resilience, and stigma in mental health and illness. She has been involved in multiple research projects over the years. So, well, let's welcome Saraswati ma'am. So, Saraswati ma'am, over to you. Thank you. मेरो आवाज सुनिन्छ? सुनिन्छ म्याम। Thank you so much विनिताजी र कल्पनाजीलाई आज यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा है त। मेरो चाहिँ आज भोइस अलिकति बसेको छ, प्लिज डु बियर विथ मी। सो म अब शेयर गर्न सक्छु? यस स्योर म्याम। देखिरहेछ म्याम। Okay. So thank you once again. As introduced, my name is Saraswati Dhungana. म चाहिँ अहिले नेपालमा इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनको साइकियाट्री डिपार्टमेन्टमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत छु विगत 10 वर्षदेखि र सँगसँगै म युनिभर्सिटी अफ ओस्लोबाट पिएचडी पनि गरिरहेको छु। सो अहिले चाहिँ म क्लिनिशियन एज वेल एज रिसर्चरको रूपमा काम गरिरहेको छु। And today, in next 15 to 20 minutes, I'll be talking about critical appraisal of research publication, its importance in mental health. But before proceeding with the topic, let me say that I have no conflict of interest in regard to this presentation. And also before proceeding with my presentation, I'd like to make clear that I am not an expert in statistical methodology and research methodology, but through these years as a PhD student, when I have learned about stats and research methodology, I find this topic of critical appraisal very intriguing and also very important. हामी रिसर्चरको हिसाबले काम गरिरहँदा हामी कामहरु त गर्छौं, रिसर्चको प्रोजेक्टहरु गरिरहँ हुन्छौं, तर हामी आफैलाई पनि क्रिटिकल एप्रेजल भने के हो खास हैन। क्रिटिकल एप्रेजल कुनै पनि पेपरको क्रिटिकल एप्रेजल गर्नलाई के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हामी आफैमा ल्याकिङ छ जस्तो लाग्छ, किनकि म आफैलाई पनि यो धेरै कुराहरु थाहा छैन, अहिले पनि म लर्न गर्दैछु। त्यही भएर यो बारेमा अर्ली फेजमै रिसर्चर्सहरुलाई थाहा भयो भने अलिकति हेल्प होला आफ्नो प्रोजेक्टमै पनि एज क्लिनिशियन पनि, किनकि क्लिनिशियनकै हिसाबले पनि हामी एभ्रीडे एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको कुरा गर्छौं हैन। त्यही भएर पनि मैले यो टपिक चुज गरेको। सो टुडे आई विल बी टकिङ अबाउट व्हाट इज क्रिटिकल एप्रेजल। क्रिटिकल एप्रेजल भने के हो, एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनमा क्रिटिकल एप्रेजलको रोल कहाँ हुन्छ हैन, हामीले क्रिटिकल एप्रेजल किन गर्छौं, बेसिक क्वेशन्सहरु के सोध्नु पर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं। एन्ड अल्सो वी विल टक अबाउट द कमन एरर्स वी डू, that is bias, error and confounding, and I'll be talking about common biases in different types of studies we do, and I'll be concluding. If time permits, I'll be showing also a few examples. Okay, so
This is the definition of critical appraisal, and this definition was given by Amanda in 2017. I find this definition very comprehensive. Amanda has defined critical appraisal as a process of carefully and systematically examining a research report to judge its trustworthiness, make sense of the results, and assess the relevance of the findings in a particular context. So your definition मा हामीले अलिकति क्रिटिकली हेर्ने हो भने यसमा तीनटा कम्पोनेन्ट छ है त एउटा चाहिँ जजिङ इट्स ट्रस्टवर्दीनेस कुनै पनि एउटा रिसर्च पेपरमा रिजल्टहरु हुन्छ फाइन्डिङ्सहरु हुन्छ त्यो फाइन्डिङ्सहरु रिजल्ट्सहरु ट्रस्टवर्दी छ कि छैन भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसपछि त्यो रिजल्ट्सले कुनै सेन्स कुनै अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन त्यो पेपरको कन्टेक्स्टमा भन्ने सेकेन्ड कम्पोनेन्ट हुन्छ and then the third component is results the area findings talk but then are these findings relevant in our context where we are working भन्ने तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ र आज हामी यो 20 मिनट्स मा यही तीनटा क्वेशनलाई हामी कसरी एप्रेस गर्छौं भन्ने बारेमा नै कुरा गर्छौं है त सो एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन हामी कुनै न कुनै रोलमा एज क्लिनिशियन एज रिसर्चर काम गरिरहेछौं हैन होपफुली आजको पार्टिसिपेन्टहरु पनि कुनै न कुनै हिस्सा practice अथवा रिसर्चमा लागि नै रहनु भएको छ र every day we talk about evidence based medicine हैन evidence based medicine like के हुन्छ अब हामीले कुनै पनि पेशेन्टलाई ट्रिट गर्ने यो एउटा क्वेशन हुन्छ लाइक 19-year-old patient भएको छ his diagnosis अब उसको ट्रिटमेन्टको हिसाबले मैले कुरा गर्नु पर्यो भने the research question would be what is the best available treatment for this patient 19-year male who has come to my clinic with the diagnosis of major depression disorder भनेको छ है त यसमा सुरुमा यो क्वेशन गरियो त्यसपछि एभिडेन्स खोज्छु बेस्ट अवेलेबल एभिडेन्स के छ त आजको दिनमा यो पेशेन्टलाई ट्रिट गर्नको लागि that is the best evidence and त्यसलाई मैले क्रिटिकली एप्रेस गर्नु पर्ने हुन्छ एज अ क्लिनिशियन एज अ प्र्याक्टिशनर so that I can apply this to my patient है त त्यही भएर एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ one is just searching for the best research evidence out there for a question you have and then you want to use your clinical expertise as a clinician and over the years you have experience so for different clinicians the expertise is different and this you have to take reference patient best evidence like evidence based medicine critical appraisal is one of the most important tool in terms of evidence based medicine right? Especially why do we need critical appraisal I would encourage everyone to go through this book this is very nicely written book एकदम simple language ma how to read a paper भनेर अनि मैले चाहिँ मेरो आजको प्रेजेन्टेसनको धेरै टेक्स्ट यहीबाट पनि लिएको छु the author Trisha had said that it usually comes as a surprise to students to know that some of the published articles belong in the bin and should not be used to inform practice. Moreover, it is said that अहिलेको largest online database भनौं न Medline मा 1 week मा more than 12,000 articles published and they are added to the Medline and त्यसमा पनि more than 300 RCTs are added. यति धेरै आर्टिकलहरु हरेक हप्ता एड भइरहेको हुन्छ त्यसको मेडलाइनको एउटा डेटाबेस भयो त्यसको डेटाबेसहरुमा यति धेरै आर्टिकलहरु एड भइरहेको हुन्छ तर कुन आर्टिकल हामीले गर्ने which of these studies are of good quality which of these studies are of not good quality भनेर हामीले एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन एप्लाई गर्नको लागि आर्टिकलहरुलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त त्यही मेथोडोलोजिकल क्वालिटी हेर्नको लागि जुन प्रोसेस हामीले फलो गर्छौं त्यसलाई नै हामी क्रिटिकल एप्रेजल भन्छौं ओके सो एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन को मैले कुरा गरे सो दिस इज अ पिरामिड showing the levels of evidence for different types of studies we have यो पिरामिड को बेसमा
हैन केस कन्ट्रोल स्टडिज अनि केस सिरिज र क्रस सेक्सनल स्टडिजहरू हुन्छ सो अकॉर्डिङ टु दिस पिरामिड दिस इज द लोएस्ट लेभल अफ एभिडेन्स क्वालिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने दिस ह्याभ द लिस्ट क्वालिटी and then as we move forward we move upward in this pyramid single studies को हकमा कुरा गर्दा randomized controlled trials को highest level of evidence हुन्छ त्यसपछि अझै फर्दर माथि गयो भने सेकेन्डरी एनालाइसिस अथवा फिल्टर्ड इन्फर्मेसन को कुरा गर्ने हो भने सिस्टमेटिक रिभ्युज र मेटा एनालाइसिस को हाईएस्ट लेभल अफ एभिडेन्स बन्छ हैन बट देन यो भन्दै भन्दा गर्दा पनि यो चाहिँ एउटा पिरामिड हो बट देन सिस्टमेटिक रिभ्यू नै किन नहोस् मेटा एनालाइसिस नै किन नहोस् कुनै पनि एउटा सिस्टमिक रिभ्यू र मेटा एनालाइसिस हामीले क्रिटिकल एप्रेजल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्रिटिकल एप्रेजल गरेपछि मात्र यो कुन क्वालिटीको पेपर हो भनेर अनि हामी जज गर्न सक्छौं एन्ड देन वी क्यान एप्लाई दैट टु आवर एभ्रीडे प्र्याक्टिस व्हेन ट्रिटिङ आवर पेशेन्ट्स है त त्यही हो क्रिटिकल एप्रेजल एकदमै जरुरी छ अब क्रिटिकल एप्रेजल गर्न त गर्ने but then कसरी गर्ने अब there are different perspectives when you are doing critical appraisal अनि आज चाहिँ म बेसिकली मेथोडोलोजीको है मेथोडोलोजीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्र कुरा गरिरहेको छु and I think this is the most important. So we need to answer 3 basic questions when you are critically appraising any paper, you know, systematic review host, cross-sectional study host, 3 question हुन्छ. We are interested in the results or the findings. And this my first question, are these results valid? This which is second question is how true are the results? Are we able to trust these results? And then the last point would be, do the results apply to your practice? So I'd like to go with this question one by one. Are these results valid? भनेपछि कुनै पनि पेपरमा हामीले हेर्छौं हैन त्यसपछि लास्टमा सुरुमा इन्ट्रो त्यो गर्दा गर्दै लास्टमा हामी रिजल्ट्स हेर्छौं रिजल्ट्स हेरिसकेपछि त्यो रिजल्ट्सको भ्यालिडिटी के हो त भनेर बेसिकली भ्यालिडिटी भनेको इट इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु द रिसर्च क्वेशन कुनै पनि पेपरमा हामीसँग सुरुमा इन्ट्रोमा एउटा रिसर्च क्वेशन हुन्छ अथवा रिसर्च हाइपोथेसिस हुन्छ त्यो रिसर्च क्वेशन अथवा रिसर्च हाइपोथेसिसलाई आन्सर गर्नको लागि हामीले अथवा अथरले जुन मेथोडोलोजी अपनाएको छ त्यो मेथोडोलोजी प्रपर छ कि छैन स्याम्पलिङ गर्दाखेरि पपुलेसन कसरी रिक्रुट गरेको छ हैन त्यो स्टडीको डिजाइन प्रपर छ कि छैन स्टडीको डिजाइन प्रपर छ भने स्टडीको त्यो डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि अब एनालाइसिसहरु कसरी गरेको छ स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक्सहरु कुन कुन युज गरेको छ अनि त्यो स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक्स जुन युज गरेको छ त्यो एप्रोप्रिएट छ कि छैन इन रिलेसन टु दैट रिसर्च क्वेशन त्यो सबैको क्वेशनलाई यस भयो भने एन्ड देन वी से that the results are valid. In simple terms, just the methodology answer this research question in a sense that does it intend to measure what it actually intended to measure. जे मेजर गर्छु भनेको थियो साच्चै नै त्यो मेजर गरे हो त भनेर त्यो आन्सर गर्नको लागि हामीले भ्यालिडिटी हेर्छौं है त र कुनै पनि स्याम्पल पपुलेसनमा स्टडी रिजल्ट्स छ भनेर हामी भन्छौं भने that translates into efficacy. Efficacy भनेको त्यो स्याम्पल पपुलेसन जुनमा स्टडी गरिएको छ त्यो पपुलेसनको लागि त्यो रिजल्टले अर्थ राख्छ भने त्यसलाई हामी एफिकेसी भन्छौं and it is different from effectiveness है त किनभने कुनै पनि स्टडीमा त्यो जुन स्याम्पल लिएको हुन्छ त्यो स्याम्पल कुनै कन्ट्रोल्ड कन्डिसनमा लिएको हुन्छ स्पेशली इन रिलेसन टु इन्टरभेन्सन स्टडीजहरुको कुरा गरिरहेको छु म हैन एकदम कन्ट्रोल्ड हिसाबले लिँदाखेरि लेट्स सपोज एउटा डिप्रेसनको एन्टी डिप्रेसनको एफिकेसी कति छ भनेर कुनै स्याम्पल पपुलेसनमा हेर्यो भने त्यो त्यसमा फिक्स्ड डोजिङहरु हुन्छ फिक्स्ड पपुलेसन हुन्छ यस्तो खालको मात्र पपुलेसन दिने कोमोर्बिडिटीहरु हैन कोमोर्बिडिटी भन्न खोजेको अब डिप्रेसन छ भने डिप्रेसनसँग अरु इलनेसहरु नभएको हुनु पर्यो नभए अब त्यही जुन डिप्रेसन नभएको पपुलेसन जुन स्याम्पलमा स्टडी गरिएको छ त्यो स्टडीमा त्यो रिजल्ट्सले अर्थ राख्छ कि राख्दैन भ्यालिड छ कि छैन भनेर यो चाहिँ एफिकेसीको कुरा भयो है एन्ड देन द नेक्स्ट क्वेशन इज हाउ ट्रू आर द रिजल्ट्स हामीले हेर्यो फर्स्ट क्वेशन इज गुड हाम्रो रिजल्ट्स भ्यालिड छ भनेर हामीले थाहा पायौं बट देन आर वी एबल टु ट्रस्ट द रिजल्ट्स भ्यालिड छ ठीक छ बट देन ट्रस्टवर्दी छ कि छैन त प्रिसाइज छ कि छैन प्रेसिजन भनेको इट रिलेटेड टु रिप्रोड्युसिबिलिटी एन्ड रेप्लिकेबिलिटी हामीले त्यही कन्डिसनमा फेरि पनि
रिसर्च दोहोर्यायौं भने त्यही फाइन्डिङ अथवा रिजल्ट हामीले भेट्छौँ त भन्ने कुरा इज अबाउट प्रिसिजन अफ द रिजल्ट्स है त र बोथ दिस क्वेसन्स आर रिलेटेड टु द इन्टरनल भ्यालिडिटी अफ द पेपर इन्टरनल भ्यालिडिटी अफ द रिसर्च यसलाई हामी इन्टरनल भ्यालिडिटी भन्छौँ नाउ कमिङ टु थ्रेड्स टु भ्यालिडिटी भ्यालिडिटी छ छैन भनेर हेर्नलाई हामी के क्वेसन सोध्छौँ के गर्छौँ त हामीले भन्यौँ बट व्हाट आर द थ्रेड्स टु भ्यालिडिटी के भयो भने हामी चाहिँ फाइन्डिङ्स अथवा रिजल्ट्सलाई ब्लाइन्डली एक्सेप्ट गर्दैनौँ हामी अलिकति क्रिटिकली हुनुपर्छ भन्दाखेरि तीनटा मेजर कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा ऱ्यान्डम एरर भन्छौँ अर्को बायस एन्ड देन द थर्ड वान इज कन्फाउन्डिङ सो व्हाट्स ऱ्यान्डम एरर ऱ्यान्डम एरर भनेको द रोल अफ चान्स इन एकाउन्टिङ फर अब्जेक्ट फाइन्डिङ कुनै पनि रिसर्च पेपरमा हामीले रिजल्ट हेर्छौँ फाइन्डिङ हेर्छौँ फर इक्जाम्पल हामीले रिलेसन हेरेका छौँ होइन डिप्रेसन र लेट्स से सेपरेसन फ्रम लभड वान्सको रिलेसन हेरेका छौँ अब त्यो रिलेसन देखायो देयर्स रिलेसन बिट्विन डिप्रेसन एन्ड सेपरेसन फ्रम लभड वान्स भनेर देखायो बट देन इज द रिजल्ट ड्यू टु चान्स होइन ऱ्यान्डम एरर भनेको त्यो हो यो चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो छ यो एउटै प्रेजेन्टेसनबाट सबै क्लियर हुँदैन but then I would think it would at least start some discussion trying to give a brief overview. And it's very unpredictable and it's always present in the measurement. The random error it's not possible, but then we can minimize random error. Bias random error is due to chance, but then bias even not due to chance, but due to any systematic errors. Study if there is problem in the design of the study or the conduct of the study. Study गर्ने बेलामा जुन design गर्छौं हामीले initial phase मा अथवा study गर्ने क्रममा process मा कुनै problem भयो भने त्यसमा चाहिँ bias introduced हुन्छ. And then once bias is introduced, it cannot be controlled or measured. Right? Bias like systematic error पनि भन्छौं. And there are different types of bias. A few examples are information bias, funding bias, attrition bias. I'm not going into the details now. This is the third thread to validity is confounding. Confounding it is a factor that influences both the exposure and the outcome of interest, causing a false association. Let's say this example, and the depression outcome and main exposure of interest, separation from loved ones. Either from theory, we know that social class has also a relation with both the exposure and the outcome. In this case, separation from loved ones under exposure, we know social class has an influence on separation from loved ones, and we also know social class has an influence on depression. Study and conduct let's say it's a cohort study ma separation and depression as a causal effect तर त्यसमा हामीले social class थाहा पाएर theoryबाट हामीलाई थाहा छ यसको इफेक्ट हुन्छ भनेर हामीले यसको इफेक्टलाई कन्सिडर गरेनौं भने चाहिँ and then we have introduced confounding है त त्यही भएर confounder को यो केसमा social class को इफेक्टलाई हामीले नजरअन्दाज गर्यौं भने हाम्रो रिजल्ट्समा प्रब्लम हुन्छ and then we are not able to trust our results. भनेसकेपछि random error, bias to confounding, three different threats to validity, especially in terms of methodological validity. अरु थुप्रो कुराहरु आउन सक्छ है त अनि अघि मैले भने random error को कुरा है त तर अब the role of random error पत्ता लगाउने different statistical testहरु छ हामीसँग probability भन्छौं. I think we are all very familiar with the p value हैन एकदम fascinated हुन्छौं p value less than 0.05 आयो भने we become so happy because it's a statistically significant result. See, I got my result after the मेरो paper published हुन्छ. But then हामीले बुझेको p value साच्चै त्यति नै reliable हो त. हामीले p value less than 0.05 लाई statistically significant भन्छौं. But then statistically significant p value र clinical significance एउटै हो त भनेर चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि यही probability जुन अघि मैले random error को कुरा गरे random error को रोल हाम्रो statistical test पत्ता लगाउने भनेको एउटा p value हो र confidence interval है त तर p value भनेको चाहिँ यस्तो fallacies हरु के छ भन्दाखेरि हामीले एकदम large sample size मा गर्यो भने
र एकदम रिपिटेड टेस्टहरु गर्यो भने p भ्यालु लेस देन 0.05 1 in 20 हुन्छ त्यही भएर यो एउटा सिंगल p भ्यालु 0.05 भनेर त हामीले एउटा आर्बिट्रेरी भ्यालु लिएको हो मान्या हो हैन बट देन यो लेस देन 0.05 एउटा पोइन्ट लिँदैमा त इररहरु हुन सक्छ हैन वी नो अबाउट टाइप 1 इरर टाइप 2 इरर त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि पेपरमा p भ्यालु एउटै p भ्यालुको रिपोर्टलाई मात्र हेरेर चाहिँ ओके दिस इज सिग्निफिकेन्ट दिस इज अ गुड स्टडी भनेर भन्न सकिदैन भनेर p values are not as reliable as many scientists think हैन यसमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ but because of the time I'm not going into the details just want to mention that as per p values को यो importance त्यति धेरै नभएको भएर most of the reputed journals have discouraged the use of p values and moreover they encourage use and reporting of confidence intervals besides the values है त किन भन्दा confidence भने के confidence interval भने के भन्दाखेरि कुनै पनि टेस्ट कुनै पनि अब रिसर्चकै हकमा भनौं न हामीले एउटै टेस्ट 95 indefinitely हामीले रिपिट गर्न पायो भने 95% of the time true value कहाँ पर्छ भनेर जुन त्यो रेन्ज दिन्छ नि त्यसलाई हामी 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्छौं त्यही भएर p भ्यालु भन्दा चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभलले हामीलाई चाहिँ मोर इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर देयर्स दिस होल थिङ अफ रिपोर्टिङ कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेर आजकल चाहिँ यसलाई बढी इन्करेज गरेको छ है त सो अब अहिलेसम्म हामीले इन्टरनल भ्यालिडिटीको कुरा गर्यौं इन्टरनल भ्यालिडिटीलाई थ्रेट हुने बायस कन्फाउन्डिङ र र्यान्डम इररको कुरा गर्यौं हैन now coming to the last one this is about external validity external validity भने के भन्दाखेरि कुनै पनि पेपर methodologically sound छ internally valid छ precise छ the results are reproducible but then do these results apply to your practice are this patient population for which the study has been conducted similar to your patients भनेर हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो फाइन्डिङ एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले जज गर्छौं भने त्यसलाई हामी चाहिँ एक्सटर्नल भ्यालिडिटी भन्छौं एप्लिकेबल छ कि छैन जेनरलाइजेबल छ कि छैन भनेर हेर्छौं भने दिस इज अबाउट एक्सटर्नल भ्यालिडिटी एन्ड दिस इज अल्सो भेरी equally important when we are talking about validity of a paper and critical appraisal of it right so this is a slide showing the sources of bias in different study types the common ones are अब यसको डिटेलमा जाँदा नभ्याइएला हैन सो क्रस सेक्सनलमा हुने चाहिँ रिपल बायस रेस्पोन्स बायसहरु हुन्छ सिस्टमिक रिभ्यूको कुरा गर्दा इट्स मोर अबाउट सिलेक्सन बायस एन्ड पब्लिकेसन बायसहरु हुन सक्छ भन्ने कुरा हो टाइम भयो भने अहिले डिस्कसनमा आई थिंक वी क्यान डिस्कस also there are a list of checklist available for critical appraisal these are freely available and we can download them from the internet these are just few of them हैन हरेक खालको रिसर्चलाई चाहे त्यो एनिमल रिसर्च होस् केस रिपोर्ट होस् मेटा एनालाइसिस होस् हरेकको लागि त्यसको मेथोडोलोजिकल क्वालिटी कस्तो छ भनेर एप्रेज गर्नको लागि क्रिटिकल एप्रेजल चेकलिस्टहरु बनेको छ र त्यो चेकलिस्टहरुलाई युज गरेर हामीले क्रिटिकली एप्रेज गर्न सक्छौं है त कुनै पनि आर्ट ओके now we talked till now we talked about validity of a paper हैन critically appraisal गरेर कुनै पनि पेपर कुनै पनि रिसर्च पब्लिकेसन भ्यालिड छ छैन भनेर कसरी हेर्ने भन्ने कुरा गर्यौं त्यो गरिसकेपछि ल भ्यालिड छैन रे अथवा कुनै पनि पेपरमा हामीले बायस भेट्यौं अथवा एकदमै कन्फाउन्डिङको रोल बढी छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि we are not able to trust the results हैन ट्रस्ट रिजल्ट्स ट्रस्ट गर्ने त अवस्थै रहेन रिजल्ट चाहिँ ट्रस्ट नगरेपछि हामीले त्यो फाइन्डिङ हाम्रो पेशेन्ट पपुलेसनमा हाम्रो कन्टेक्स्टमा एप्लाई गर्ने भन्ने कुरै भएन एज क्लिनिशियन एज प्र्याक्टिशनर्स एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको कुरा गर्दा अब कुनै पनि रिसर्च पेपरलाई हामीले ट्रस्ट गर्न सकेनौं भने त्यो हामीले एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको हिसाबले पनि एप्लाई गर्न सकेनौं यो त थुप्रो पक्षहरू भइहाल्यो यो सँगसँगै एज अ रिसर्चर एज अ साइन्टिस्ट हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिट्र्याक्सन अफ साइन्टिफिक पेपर्स भन्छ कि कुनै पनि पेपर पब्लिश भइसकेपछि ओभर द इयर्स त्यसको मेथोडोलोजिकल क्वालिटीलाई लिएर त्यसमा बायस छ दिस पेपर इज बायस्ड दिस पेपर हैज बिग मेथोडोलोजिकल फ्लॉ भनेर कसैले रिपोर्ट गर्यो र त्यस्तै स्कलर्सहरुले
स्क्रुटिनाइज गरेर त्यो पेपरलाई एकदमै राम्रोसँग एक्जामिन गरेर साँच्चै त्यसमा बायस भेटियो अथवा फ्रड इज अ डिफ्रेन्ट टर्म अल टुगेदर बट देन अहिलेलाई हामी बायसकै कुरा गर्यौँ भेटियो भने त्यो पेपर पछि गएर पब्लिकेसनबाट नै निकालिदिन्छ त्यसलाई हामी रिट्र्याक्सन भन्छौँ एन्ड देयर आर plenty of examples of papers that have been retracted है त त्यसले गर्दा एज अ रिसर्चर हामीलाई त घाटा हुने नै भयो हैन अब हाम्रो त्यत्रो years and years of दुःख गरेको त्यो खेर जाने भयो त्यो मात्र होइन सँगसँगै हाम्रो करियर एकाडेमिक करियर हाम्रो रिसर्च करियरमा त्यसले कतिको ठुलो उस गर्छ कुनै कुनै जर्नल्सहरूले पुरै ब्यानै गरिदिन्छ नेक्स्ट टाइमबाट पेपर पब्लिस गर्न नपाउने बनाइदिन्छ कतिपय जर्नल्सले त्यो पर्टिकुलर जर्नलमा मात्र होइन कि अरू एफिलिएटेड जर्नल्समा पनि पब्लिस गर्न नपाउने भनेर त्यस्तो थुप्रो नियमहरू छ है त अब यसले पेसेन्ट पपुलेसनलाई हार्म हुने भयो हाम्रो आफ्नै करियरमा उस हुने भयो अब कतिपयमा फन्डिङको कुराहरू होला होइन त्यही भएर यसको चाहिँ एकदमै धेरै रिपर्कसन्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ एटलिस्ट वी क्यान बी अवेयर इन द डिजाइन अफ आवर स्टडी है त अब लेट्स गो विथ फ्यू एक्जाम्पल्स this was a landmark paper in Lancet. Lancet it's a very reputed journal. This was a paper that was published in 1998. Why have I brought this paper here? This paper could say main of it is clearly सबके पढ्न अहिलेलाई गाह्रो हुन्छ तर यो पेपरको मेन समरी भन्छु म यसमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि बेसिकली अटिज्म पर्भसिभ डेभलपमेन्टल डिसअर्डर इन चिल्ड्रेन अटिज्म र एमएमआर भ्याक्सिन भन्छ नि एमएमआर ले गर्दा त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चिल्ड्रेनमा अटिज्म देखियो भनेर यसको कन्क्लुजन छ दिस वाज अ केस सिरिज स्टडीज done in 12 children in the UK then in 1998 मा पब्लिश भएको पेपर हैन बट देन अनि यो पेपरले गर्दा के भयो त्यो बेलामा भन्दाखेरि पेरेन्ट्सले यति धेरै पेरेन्ट्सहरूले बिस्तारै एमएमआर भ्याक्सिन आफ्नो बच्चालाई लगाउन छोड्यो त्यो गरेपछि 2008 2009 तिर आएर युकेमा युएसमा र स्पेशली क्यानाडामा एकदमै ठुलो आउटब्रेक्सहरू भयो है मिजल्सहरुको एकदमै ठुलो आउटब्रेकहरू भयो अब यो पेपरले गर्दा त्यो बेलामा सिंगल भ्याक्सिन लाउने त्यो ट्रिपल भ्याक्सिन नलाउने भनेर एकदमै ठुलो त्यो डिस्कसनहरू भयो त्यो बेलामा अनि त्यसले गर्दा अब फन्डिङ पनि त्यही अनुसार भयो हैन भ्याक्सिन लगाउनु ठाउँमा लगाइएन त्यो बेला गर्दा कति जेनेरेसन्सलाई हार्म भयो नि त यो एउटा पेपरले गर्दा बट देन 12 years later this paper was retracted on grounds of fraud and bias है त त्यो बेलाको बायस पछि गएर के भन्यो यो पेपरमा भन्दाखेरि जुन 12 वटा चिल्ड्रेनलाई लिएर यो स्टडी गरिएको थियो एक त यो चिल्ड्रेनहरु एकदमै सेलेक्टिभ हिसाबले सेलेक्ट गरेका थियो हैन र्यान्डमाइजेसनहरुको कुरा थिएन हुन त 12 केस सिरिज हो बट देन एकदम सेलेक्टिभ हिसाबले गरेको भन्दा यसमा सिलेक्सन बायसको कुरा आयो एउटा अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट बायस चाहिँ यसमा चाहिँ इट्स मोर रिलेटेड टु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हैन यो बेलामा के भयो भन्दाखेरि त्यो एमएमआर भ्याक्सिनको हिसाबले एमएमआर भ्याक्सिनको अगेन्स्टमा लयर्सहरु जुन लडिरहेको थियो एमएमआर भ्याक्सिन नल्याउने भनेर त्यो लयर्स र यो पेपरको अथरहरुको अलिकति फाइनान्शियल इन्ट्रेस्टहरु पनि देखियो है त त्यसले गर्दा त्यो लसुटहरु नै चलाएको अनि त्यो गरेर पछि लास्टमा एकदमै ठुलो बायस पब्लिकेसन बायस भनेर यसलाई रिट्र्याक्ट गरिएको दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पेपर यु क्यान गो अल एन्ड रिड लेटर अन हैन त्यस्तै यो अर्को एक्जाम्पल छ दिस इज अ रिसेन्ट पेपर फ्रम 2020 JAMA Psychiatry अगेन अ भेरी रेप्युटेड जर्नल मैले किन ल्याइरहेको भन्दा एकदमै रेप्युटेड जर्नल्समा पब्लिस भयो भन्दैमा पनि वी कान्ट टेक एभ्री आर्टिकल्स एट देयर फेस भ्याल्यू हैन वी हेभ टु बी एकदम क्रिटिकल इन जजिङ पेपर्स एन्ड देयर फाइन्डिङ्स भन्नको लागि हो अर्को चाहिँ यसको मेटा एनालाइसिस हैन अहिलेको केस सिरिज थियो अब त्यो धेरै अगाडिको थियो यो चाहिँ रिसेन्ट पेपर 2020 को पेपर हो बट देन यो पनि पछि रिट्र्याक्ट भयो किन भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस मिलेन स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस प्रपर भएको थिएन त्यही भएर फाइन्डिङ्स चाहिँ पहिलाकोमा देयर इज अ रिलेसन भनेर आयो भनेर दिस पेपर वाज रिट्र्याक्टेड है त एन्ड maybe we can discuss on this paper if time permits हैन यो चाहिँ अहिले मात्र रिसेन्टली जुलाई 22 मा निस्केको सिस्टमिक रिभ्यू पेपर हो दिस टक्स अबाउट द सेरोटोनिन थ्योरी अफ डिप्रेसन हामी सबैलाई थाहा छ डिप्रेसन इज अ मल्टिफ्याक्टोरियल डिजिज हैन हामी भन्छौँ बायोलोजिकल साइकोलोजिकल र सोशियल र बायोलोजिकल थ्योरीमा एउटा
न्युरोकेमिकलको कुरा गर्दाखेरि न्युरोट्रान्समिटर सेरोटोनिनको एकदमै ठुलो रोल छ। सेरोटोनिन कम भयो भने डिप्रेसन, एकदम सिम्पली बुझ्दा सेरोटोनिन कम भयो भने त्यस्तो मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ भनेर भन्छ। र यो एउटा पेपरले गर्दा यो एउटा यति लामो होइन 60औं वर्षदेखि माने आएको हाम्रो एउटा हाइपोथेसिसलाई नै अलिकति हल्लाउने गरी यो पेपर निकालिएको छ। तर अब यो पेपरलाई हामीले कसरी हेर्ने, यसलाई हामीले क्रिटिकली एप्रेस गर्दा के गर्ने भनेर अब यसमा डिस्कस गर्न सकिन्छ। अब टाइम छैन, त्यही भएर अहिलेलाई नगरौँ होइन। ओके, so with this I'd like to conclude my presentation today, and hopefully we can discuss more in our discussion section. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this amazing presentations. So now we will have question and answer sessions for 8 to 10 minutes. So I'd like to request Kalpana ji to facilitate the question and answer sessions. Thank you, Binita ji, and thank you so much, Dr. Saraswati Dhungana. That was very insightful presentation and a learning opportunity for especially us in early career researcher. So, dear participants, if you have any questions that you really want to ask to Dr. Saraswati Dhungana, the floor is open to you. You can either raise your hand and unmute yourself to ask the question, or you can either write it in the chat box. So until then, I do have one question to ask to Dr. Saraswati. So, as you already shared about the importance of critical appraisal, the internal validity of the research and different kind of error, and also the important thing is especially we need both external as well as the internal validity. So I want you, then could you remember the first paper that you published, and maybe how old were you, and what were some of the error that you made, and then what were some of the steps that really helped you to minimize the error? This is such a difficult question, but I think it would be interesting to reflect back on. धेरै years भएको छैन, still मैले भनिसकेँ होइन, बुझ्दैछु, लर्न गर्ने क्रममै छु, and I hope to apply these principles होइन, यो भ्यालिडिटीको कुराहरूलाई लिएर थुप्रै अरू पनि जति कुराहरू सिक्दै गएको छु त्यो एप्लाई गर्दै जानेछु। But then talking about my first paper, as a primary author, त्यसरी फर्स्टै भनेको त मेरो PhD कै पेपर जस्तो लाग्छ मलाई, अलिकति रेप्युटेड हिसाबले पब्लिस भएको भनौँ न, BMC साइकेट्रीमा हो, 2020 मै मात्र हो होइन, धेरै पनि भएको छैन। This was about quality of life in patients with trauma. त्यसमा चाहिँ मैले quality of life and association with depression, anxiety and PTSD भनेर simple cross sectional study हो, मेरो PhD कै फर्स्ट पेपर हो होइन। But then अहिले reflect back गर्ने हो भने I find a lot of errors है। अब truly भन्दाखेरि त स्याम्पलिङमै पनि प्रब्लम छ है, क्रस सेक्सनल स्टडी हो, क्रस सेक्सनको आफ्नै क्लजहरू त छँदैछ। बट देन having said that, त्यसमा चाहिँ मेन चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनलमा नि प्रपर ऱ्यान्डम जुन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भन्छौँ, त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ हामीले प्रपर हिसाबले गरेका छैन अहिले मैले बुझ्दा। अब त्यहाँ आज हामी स्याम्पलिङहरूको बारेमा कुरा गरेनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। बायस्डकै हिसाबले पनि आई थिङ्क there are some bias। अब हाम्रोमै भनौँ न, मेरै त्यो पेपरको इक्जाम्पलमा अब क्वालिटी अफ लाइफको हामीले सिम्पल क्वेसनर युज गरे हो, त्यस्तै डिप्रेसनको युज गरेका छौँ, एङ्जाइटीको युज गरेका छौँ, PTSDको युज गरेका छौँ। सो त्यो हाई चान्स अफ रिकल बायस होइन। अब रिकल बायस भनेको अब त्यो डिप्रेसनकै कुरा गर्नु न, अब गएको 1 महिनामा तपाईँलाई यस्तो यस्तो भएको थियो, अथवा गएको 2 हप्तामा तपाईँलाई यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर अब त्यो डिप्रेसनको क्वेसनहरू छ। अब त्यो गर्दाखेरि त्यसमा कति पेसेन्टले रिकल बायस भने नि, कति पेसेन्टले त्यो लास्ट 2 ला अनि थुप्रो कन्फाउन्डिङहरू। अब हामीले अब कन्फाउन्डिङ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर त्यसमा मैले आज गइन बिकज अफ टाइम होइन। तर अब कन्फाउन्डिङ भनेको यस्तो डिफिकल्ट हुन्छ कि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकेका कुराहरू त सुरुमै डिजाइन गर्ने बेलामै केयरफुल हुनु पर्यो होइन। कन्फाउन्डिङलाई
एक हिसाबले लिमिट गर्न खोज्नुपर्छ बट कन्फाउन्डिङ भनेको चाहिँ एउटा डिजाइन अफ द स्टडी अर्को चाहिँ एनालाइसिसमा पनि हामीले लिमिट गर्न सक्छौँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस मेथड्सहरू हुन्छ जसले गर्दा कन्फाउन्डिङलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न एटलिस्ट मिनिमाइज अब टोटल्ली कन्ट्रोल गर्न नसकिएला बट देन मिनिमाइज गर्न सकिन्छ बट देन मैले मेरो त्यो फर्स्ट पेपरलाई अहिले रिफ्लेक्ट ब्याक गर्ने हो भने एकदम धेरै कन्फाउन्डिङहरू भेट्छु अहिले पनि नट जस्ट फर्स्ट पेपर अहिले रिसेन्टली मात्र मेरो सेकेन्ड पेपर पनि पब्लिस भएको छ थर्ड पेपर इज अन इट्स वे होइन बट देन अब बुझ्दैछु सो अब आउने दिनहरूमा आई हेभ टु एप्लाई दिस बट देन पहिलाको भन्दा अहिलेसम्मलाई आउँदा मैले आफ्नो प्र्याक्टिसमा आफ्नो रिसर्चकै हिसाबले पनि एप्लाई गर्दै गइरहेको छु बट अभियसली प्लजहरू त छ नै सो द सर्ट आन्सर इज यस हेलो Hello, ma'am. ए म फ्रिज भयो जस्तो लाग्छ हजुर सुनिरहेको छु ए I hope I can get some questions. Okay, thank you so much. So if anyone have further question, yeah, someone. Thank you, ma'am, for this wonderful presentation. मेरो चाहिँ एउटा भनेको यो भ्यालिड रिजल्ट र ट्रु रिजल्ट टेस्ट गर्नेमा अलिकति फरक हुन्छ भनेर मेन्सन गर्नुभएको थियो हैन भ्यालिड रिजल्टको चाहिँ थ्रेड्सहरू इरर बायस कन्फाउन्डिङहरू आयो अनि त्यसपछि यो एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर एक्सटर्नल भ्यालिडिटी पनि हेर्ने चाहिँ हामीले इन्डिकेटर अथवा थ्रेड्सहरू हेरियो हैन त्योमा चाहिँ ट्रु रिजल्ट्सहरू छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने स्पेसिफिक इन्डिकेटर्सहरू छ कि छैन होला म्याम त्यस्तो के सरी तपाईले लास्टमा सुनिन बट इफ आई करेक्टली अन्डरस्ट्यान्ड रिजल्ट्सहरू ट्रु छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने कुनै क्वेशन छ भन्नुभयो हो हजुर हजुर ओके त्यस्तो स्पेसिफिक क्वेशन होइन यो जति पनि आज हामीले कुरा गर्यौं हैन बायस कन्फाउन्डिङहरुको त्यसलाई ट्याक्क लास्टमा गरेर रिजल्ट्स ठिक छ छैन भनेर टक्क चेक गर्ने त्यस्तो क्वेशनरहरु अथवा त्यस्तो चेकलिस्टहरु त केही पनि छैन बट देन मैले भन्न खोजेको हामीले बायस बुझिसकेपछि हैन अब हामीले बायसको डेप्थमा गएनौं टाइप्स अफ बायस कसरी सिलेक्सन बायस हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने हैन त्यस्तै खालको एट्रिसन बायस भनेको चाहिँ अब लङ टर्म फलोअपहरुमा पेशेन्टहरु अथवा क्लाइन्टहरु चाँडो ड्रप आउट गर्यो भने हामीले रिमेनिङ पेशेन्टमा मात्र एनालाइसिस गर्छौं नि त त्यसले गर्दा एट्रिसन बायस हुन सक्छ त्यस्तो खालको बायसहरु चाहिँ त्यो बायस भने के हो र त्यो बायसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीसँग छ नि त उपायहरु छ त्यो उपायहरु फलो गर्दै किनकि सबै खालको बायसको लागि मैले भनिसके अघि नै बायस भनेको युजुअली स्टडी डिजाइनमा हुने हो हैन युजुअली इन स्टडीजको के स्टार्टमा हुन्छ कि चाहिँ कन्डक्ट गर्ने बेलामा हुन्छ त्यही भएर जहिले पनि स्टडी कन्डक्ट गर्ने बेलामा स्टार्ट गर्ने बेलामा नै हामी आफ्नो रिसर्च क्वेशनमा पहिला एकदम क्लियर हुनु पर्यो के रिसर्च क्वेशन राखेको त हामी हैन त्यो रिसर्च क्वेशन अनुसार हाम्रो हाइपोथेसिस हुनुपर्छ र त्यो अनुसारै हामीले चाहिँ स्टडी डिजाइन चुज गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार प्रपर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्ने हो भने बायस एकदमै मिनिमाइज्ड हुन्छ के तर एक्ज्याक्ट यही टेस्ट टक्क गर्ने यो ठिक भन्ने त केही पनि भएन नि त तर मैले जति पनि कुरा गरेँ त्यो सबै नै बायसहरुको कुनै न कुनै हिसाबले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने उपायहरु हामीसँग छ हुन्छ म्याम धन्यवाद थ्यांक यू So thank you so much, Dr. Saraswati Dhungana. So we have one question in the chat box from Devika Dongol ji. So she says, thank you for this insightful presentation, ma'am. My question is, how do we critically appraise the latest paper on molecular psychiatry nature given the huge implication it is trying to make regarding the serotonin theory of depression? म्यामले च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन थ्यांक यू देविका फर द क्वेशन हैन यो क्वेशन पहिले पनि आएको हो अब यो पेपरमा मैले त्यति टेस्टमा गरिन हामीसँग टाइम थिएन बट देन यो पेपरलाई के राम्रोसँग हामीले क्रिटिकली एनालाइज गर्ने हो भने यो अब मैले चाहिँ यो आफूले मात्र गरे होइन यो पेपर आइसकेपछि यो पेपरमा एकदम धेरै क्रिटिक्सहरु आइसकेका छ है फ्रम
eminent persons working in the field of neurobiology, देखि Royal College of Psychiatrists एकदम eminent भोइसहरु आइसकेका छ त्यसमा उहाँकै भोइसलाई साथी लिएर के भन्न सक्छु भन्दाखेरि मैले जुन हाइपोथेसिस राखेको छ त्यो पेपरमा त्यो हाइपोथेसिस र जुन फाइन्ड उहाँहरूले एक्सप्लेन गर्नु भएको छ त्यो नै सुरुमा मिट हुँदैन भनेर भनिएको छ हैन एउटा कुरा अर्को चाहिँ अब त्यो सिस्टमेटिक रिभ्यू हो सिस्टमेटिक रिभ्यूमा 17 वटा स्टडीजहरु इन्क्लुड गरिएको छ मेनली सिस्टमेटिक रिभ्यू मेटा एनालाइसिस र अरु सिंगल स्टडीजहरु पनि अलिअलि इन्क्लुड गरिएको छ मेन सेरोटोनिन को हेर्ने भनेको छ हैन बट देन द स्टडीज दैट हैव बीन इन्क्लुडेड स्टडीजहरुको क्वालिटी नै कस्तो छ त भन्ने कुरा पनि एउटा छ है अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ दैट वाज द सिस्टमेटिक रिभ्यू डन एन्ड पब्लिश्ड इन जुलाई 2022 है जुलाई 2022 मा पब्लिश भएको पेपर हो भनेपछि त्यो करिबन 7-8 महिना र एटलिस्ट 1 वर्ष अगाडिसम्मको पेपर सबै इन्क्लुड हुनुपर्ने हो त्यसमा but then a very important meta-analysis showing the relation, हैन अब यसमा नेगेटिभ भनौं न एक हिसाबले भने positive relation between depression and tryptophan levels. Tryptophan is also a proxy measure of serotonin. नि त त्यो पेपरलाई चाहिँ फेरि यसमा इन्क्लुड गरिया छैन. Why was that paper not included? Where the authors already biased in showing these results भनेर चाहिँ एकदम धेरै क्रिटिसिजमहरु आएको छ हैन हुन त डाउन द इयर्स हामीलाई अझै बढी थाहा होला बट देन अहिलेलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरु र अर्को चाहिँ मेन धेरै जना स्कलर्सहरुले यो पेपरको क्रिटिक गर्नु भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि भनौं न कुनै पनि साइकियाट्रिस्ट कुनै पनि मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल कुनै पनि न्यूरोबायोलोजिस्टहरुले चाहिँ डिप्रेसन केमिकल थ्योरीले मात्र भनेर भनेको छैन इट्स अ हेटेरोजिनस डिसअर्डर इट्स मल्टिफ्याक्टोरियल डिसअर्डर तर एउटा सेरोटोनिनलाई मात्र लिएर this theory does not stand भन्ना is it not too premature is it not this is not wise भनेर चाहिँ त्यस्तो क्रिटिकहरु ल्याउनु भएको छ हैन and I think these are few things we can look into while addressing this paper. Thank you. I hope I am at least able to answer the question partly. So if anyone has any more questions, I think, yeah, one more question from Renu Sakeji. So she says, ma'am, at some point in your presentation, you mentioned biases can neither be controlled nor measured. Will you please elaborate a bit on this? Systematic error of जुन bias भने मैले त्यो bias चाहिँ एकचोटि इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो हैन त्यही भएर चाहिँ त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्दा अगाडि नै अब हामीले लाइक क्रस सेक्सनल स्टडी डिजाइन गर्यौं भने क्रस सेक्सनल स्टडीमा हुने बायस के हुन सक्छ र यो बायसलाई मैले कसरी लिमिट गर्ने भनेर वी हैव टु केयरफुली डिजाइन द स्टडी भनेरै भन्न खोजेको हो हैन लाइक अब हामीले अर्को एक्जाम्पल र्यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल स्टडी गर्न खोजिरहेछौं कुनै भने त्यो र्यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल स्टडीमा हुन सक्ने कमन बायसेसहरु के हो र त्यो कमन बायसेसहरु हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यसको डिफरेन्ट मेकानिजमहरु हुन्छ त्यही नै हो नभए बायस एकचोटि इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ कन्फाउन्डिङ जस्तो होइन कन्फाउन्डिङ चाहिँ एनालाइसिसको बेलामा पनि कुनै हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हैन त्यही नै भन्न खोजेको Thank you so much, ma'am. So is there any more questions? The last minute questions? If not, we will end the question and answer session here. And I want to give this space to Binita Acharya ma'am for the to carry it on. Thank you. Thank you so much, Kalpana ji, for facilitating the Q&A session so nicely, and thank you so much, ma'am. So now, हाम्रो चाहिँ अब discussion session हुन्छ just for 5 minutes regarding the questions provided by Dr. Saraswati. So, ma'am, you can share your screen now for the interaction session. Okay. We have 5 minutes now. I would say, thank you. हजुर देखिरहेछु म्याम यो दुईटा डिस्कसन क्वेशन ल्याएको थिए हैन व्हाई मेन्टल हेल्थ साइकियाट्री हामी क्रिटिकल एप्रेजलको कुरा गरिरहेछौं
But then mental health and psychiatry ma commonly हामी के को केयरफुल हुनुपर्छ त बायसेसहरु कुन हिसाबले आउन सक्छ हैन मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकियाट्री मा क्रिटिकल एप्रेजल अझै इम्पोर्टेन्ट हो कि यो बारेमा हामी डिस्कस गर्न सक्छौं के छ तपाईहरुको ओपिनियन anyone wants to give your opinion or your views. We can also relate this to the हैन अब तपाईहरु मध्ये कतिपय यो ग्लोबल मेन्टल हेल्थ कोर्स भएको थियो अलिकति अगाडि टिपियु जर्ज वाशिंटन युनिभर्सिटी र यहाँ आइएन डिपार्टमेन्टले गरे अब त्यसमा पनि ग्लोबल मेन्टल हेल्थ कोर्सको मेन थीमै त्यो बेलाको भ्यालिडेसन ट्रान्सलेसन एन्ड एडप्टेसन इन द लोकल कन्टेक्स्ट भन्ने कुरा थियो अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट्स अर मेजर्स हैन त्यहीबाट पनि त्यसलाई रिलेट गरेर पनि हामीले यो क्वेशनलाई हेर्न सक्छौं भने मेन्टल हेल्थमा साइकियाट्रीमा झनै इम्पोर्टेन्ट किन हुन्छ त हैन ट्रुथ्सहरुकै कुरा हामीले भ्यालिडिटीको कुरा गर्यौं अर्को प्रिसिजन भनेको रिलायबिलिटीको कुरा गर्यौं व्हिच आर द मेजर क्वेशन्स फर इन्टरनल भ्यालिडिटी अफ एनी पेपर भनेपछि कुनै पनि इन्टरनल भ्यालिडिटीको कुरा गर्दा इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन र मेन्टल हेल्थ र साइकियाट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो क्वेशनहरु चाहिँ हामीले सब्जेक्टिभ ओपिनियनमा डिपेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन लाइक अब क्लाइन्टहरुलाई सोधेर तपाईको मुड कस्तो छ तपाईको दिन कस्तो बित्यो भनेर हामीले उहाँहरुको क्वेशनलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो क्वेशनहरु नेपालको कन्टेक्स्टमा र बाहिर गरेको कन्टेक्स्टमा कति फरक हुन्छ त्यो टुल्स भ्यालिड हुनु आवश्यक छ कि छैन इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भन्ने एउटा कुरा होला अर्को चाहिँ मेन्टल हेल्थको कन्टेक्स्टमा अब यो इन्टरभेन्सनको कुरा गर्यो भने हैन स्पेशली कन्ट्रोल ट्रायल्सहरुको कुरा गर्यो एउटा एक्जाम्पल लियौं डिप्रेसन हैन अब डिप्रेसनमा कग्निटिभ थेरापी राम्रो कि एन्टी डिप्रेसन राम्रो भनेर एउटा पेपर छ त्यो पेपर तपाईको युएस को कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि कग्निटिभ थेरापी इज बेटर देन मानौ दिस इज जस्ट एन एजम्पसन cognitive therapy is better than antidepressant भनेर देखाएको छ तर त्यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो सेटिङमा लागू हुन्छ कि हुँदैन हामीले अरु के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि होला हैन त्यस्तै गरी मेन्टल हेल्थको कुराहरु हुन्छ कि अब मेन्टल हेल्थमा त्यसै गरी के रे प्रपर यो अब हामी बायसकै कुरा गर्छौं त बायस गर्नलाई कन्फाउन्डिङहरु हटाउनु पर्छ कन्फाउन्डिङहरु मिनिमाइज गर्नु पर्छ भन्छौं मेन्टल हेल्थ र साइकियाट्रीको हकमा चाहिँ यति धेरै कन्फाउन्डिङ फ्याक्टर्स हुन्छ लाइक डिप्रेसनै भनौं न एउटा हाम्रो आउटकम डिप्रेसन छ तर डिप्रेसनको लागि कन्फाउन्डिङ फ्याक्टर्स यति धेरै हुन्छ हैन हाम्रो एक्सपोजर अफ इन्ट्रेस्ट अघि नै मैले भने जस्तो अहिलेलाई एउटा सेपरेसन अफ लभड वन्स भनेर राखौं बट देन त्यसको लागि कन्फाउन्डिङ त उस मात्र हुँदैन नि त अघि मैले भनेको के रे के थियो त्यसमा के राखेको थियौं भन्दाखेरि सोशल स्ट्याटस राखेको थियौं त्यो सोशल स्ट्याटस त एउटा मात्र कन्फाउन्डर हो त्यसको कयौं कन्फाउन्डर हो त्यो सबै कन्फाउन्डरलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो होला हैन पहिला त थाहा हुनु पर्यो मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकियाट्रीमा चाहिँ अझै अरु डिसिप्लिनमा भन्दा बढी गाह्रो हुन्छ त्यही भएर क्रिटिकल एप्रेजल नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो एउटा हैन अनि अर्को डिस्कसन क्वेशन मैले राखेको थिएँ व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्स इन क्रिटिकल एप्रेजल अफ अ साइन्टिफिक पेपर अब त्यो आजकै प्रेजेन्टेसनकै टपिक थियो त्यसलाई समराइज गर्ने हिसाबले राखेको थिएँ हैन होपफुली पार्टिसिपेन्ट्स मैले पनि कति कुरा लर्न गर्ने मौका पाएँ hopefully you have learned something आफ्नो रिसर्च प्रोजेक्टहरुमा लेट्स बी मोर अवेयर भन्ने कुरा मात्र विनिताजी हजुर म्याम yeah thank you so much for your descriptions and thank you so much everyone for joining us today आज चाहिँ हाम्रो ब्रेकआउट सेसन भएन त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै सरी भन्न चाहन्छु किनभने हाम्रो टेक्निकल इश्यूजले गर्दा चाहिँ ब्रेकआउट सेसन भएन सो यु माइट थिंक दैट अलि इन्टरएक्टिभ भएन भनेर so हाम्रो I would like to inform you that we will not have an webinar in October because of Dasai and TR break, so we will be back in November with new topics and new ideas with fresh mind. So please feedback form पनि भरिदिनु होला
हाम्रो यो वेबिनारको मटेरियल्सहरू फिडब्याक फर्महरू म वेबिनार सकेपछि हजुरहरूलाई मेल गर्ने नै छु and you can follow our social media pages and you can contact us. It's our official email IDs for any informations or कुनै suggestions छ भने हजुरहरूले हामीलाई provide गर्न सक्नुहुनेछ. So thank you so much for joining us today. We appreciate your time and thank you so much Dr. Saraswati for your such interesting presentations. That is very helpful for us. And thank you so much Kalpana ji for your support. Thank you so much everyone. So we will end our webinar here. Yeah, thank you so much. Thank you, everyone.